الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام ووفقنا للإيمان وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة المعارج والذين هم على صلاتهم وحافظون. فلنبدأ من هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا
لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الله سبحانه وتعالى ባለፉት አያቶች ስለ ወዳጆቹ መሳፍርት ወይም መግለጫ ሰጥቶ ነበር። አላ ጦሪቀት القرآن እንደሚታወቀው ሁሉ ጊዜ አማኞችና ከሃዲዎችን በማነጻጸር እና በማወዳደር ነው የሚናገረው። ከዛም እስከ ውጤታቸው ምን ላይ እንደሚደርሱ ይገለጥ ነበር። እና የአላህ ወዳጆች ቢያንስ እንግዲህ አርካን الإيمان አርካን الإسلامን የሚያሟሉ እንደሚሆኑ ነው የሚገልጠው ያለው። ሶላትን ከነዚህ ነገሮች መካከል ለየት ባለ መልኩ በመግቢያና በመጨረሻው ላይ አስመሮባት አማን መጀመሪያ ኢላ المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون በሶላታቸው ላይ ቋሚ ዘውታሪ የሆኑ ሰጋጆች ብቻ ሲቀሩ እነዚያስ የህይወታቸውን የጉዞ ያውቃሉ በምን መልኩ እንደሚሄዱ ጌታቸው ጋር ያለውን አላቃ ብሎ ከዛ እየቀጠለ ሄዶ መደምደሚያው ላይ እንደገና ተመልሶ والذين هم على صلاتهم يحافظون በስግደታቸው ላይ የሚጠብቁ ይላል። የመግቢያው ስግደታቸው ቋሚ ዘውታሪ የሆነ የሚለው ላይ ነው። መጨረሻው ደግሞ መስገዱ ብቻ ሳይሆን የስግደቱን ስርዓት የሚያሟሉና የሚያከብሩ ናቸው ይላል። እንግዲህ ሶላት ኒዛም الدين የዲን ዋና ቁልፍ ነገሩ ናት ማለት ነው። ተተውሂድ ቀጥሎ ሶላት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቆ የሚፈልገው። እና ሶላታቸውን አንጋ አስተካክለው የሚሰግዱ የሚለው ጊዜውን አክብረው ሽሩጡን ቅድመ ሁኔታውን አሟልተው እንደገና የሚያፈርሱና የሚያደፈርሱ ነገሮችን ርቀውና ተጠንቅቀው በአግባቡ ከማ ቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወከማ አለመኩም الرسول በዛ መልክ የሚሰግዱ ከሆናችሁ እናንተ ናችሁ ለጀነት የታጫችሁት እያለ ነው ያለው ማለት ነው። እና የነዚህ አይነት እንግዲህ ሰጋጆች ወረታቸውና ዋጋቸው ወይም ያለፉትን መስፈርቶች በሙሉ ያሟሉ ሰዎች ምን ይሆናል ባጭሩ ምንዳቸው? ኡላኢከ ፊ ጀናት ሙክረሙን እነዚህ አትክልታማ በሆነችው በዘላለማዊ ደስታና ፍስሐ የተሞላባት ሀገር ውስጥ የተከበሩ ወዳጆች ተስተናጋጆች ይሆናሉ ይላል። እና እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለጀነት የሚያበቁትን ስራዎች ገልጾ እነዛን አሟልቶ የተገኘ ሰው ነገ በጀነት ዓለም ተከብሮ ተሞሽሮ እንደሚኖር አረጋገጠ፣ ضمان ሰጠው ማለት ነው። ይህን በሚሰሙ ጊዜ አላህ ጥላቶች ደግሞ እንደገና ለምን ጀነት ለሙስሊሞች ብቻ ይባላል በማለት ሙظሃራ ሊያረጉ ነው ማለት ነው። ለነሱ መልስ ሰጥ فما للذين كفروا قبلك مهطعين እነዚህ ከሃዲዎች ደግሞ ወደ አንተ አሰፍስፈውና አይናቸውን አፍጠው አንገታቸውን አንጋጠው እየሰገጉ የሚመጡት ምን ለመሆን ፈልገው ነው ይላል። እና የኔ ተከታዮችና የጌታን ትእዛዝ አክባሪዎች ጀነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ገብቶላቸዋል ብለው የጌታን መግለጫ ሲያሰሙ የአላህ መልእክተኛ ጀነት አንተ የመረጥከው ሰው ብቻ ያንተ አሽከሮች ብቻ ናቸው እንደ ጀነት የሚገቡት?
ጀነት የአላህ ጸጋ እስከሆነ ድረስ እኛንም የፈጠረን እኮ አላህ ነው። አንተ ለፈለከው ጀነትን ታከፋፍላለህ፣ እኛስ ምንድነው የሚከለክለን ብለው በሙዛሃራ በነብዩ ላይ በማፍጠጥና በማንገራጠጥ ጀነት ሊካፈሉ ያው ሰልፍ ግርግር የሚፈጥሩ አሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። መስፈርት አስቀምጫለሁ፣ መስፈርቱን ካሟላችሁ አለወሰለን እናንተም መግባት ትችላላችሁ። እምቢ ካላችሁ ግን አንገቱን አስጎና አይኑን አፍጦ ዙሪያውን እንደ ግርግር በመፍጠርና በነብዩ ላይ በመጮህ ነው እንደ ጀነት የሚገኘው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። فما للذين فما شأن هؤلاء الكفرة الفجرة እነዚህ ጠማማዎችና ገጣራዎች የሆኑ ከሃዲዎች ጀነትን በአግባቡ ጌታ እንግዲህ እስከፈጠራትና እስካዘጋጀ ድረስ ባለቤቷ ነው። ባለቤቱ እዚች ቦታ የሚገባ ሰው ይሄን ማሟላት አለበት ብሎ መመዘኛ ካስቀመጠ የፈለገ ሰው ያንን መመዘኛ አሟልቶ መምጣት ይችላል። ግን አንተ ለፈለከውና ለመረጥከው ነው እንደ ጀነት የምታድለው። እኛም የፈጣሪያችን ጸጋ እስከሆነች ድረስ ጀነትን ምን ይከለክለናል? እኛም አብረን እንገባለን እያሉ በሙዛሃራ በመጮህና ግርግር በመፍጠር ጀነት ሊገቡ የሚሞክሩ አሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና فما للذين كفروا እነዚህ የካዱ ሰዎች ምንድነው ምክንያታቸው? ምንድነው ሙበሪራታቸው ይላል። ቂበለከ ማለት ትጃሃከ ወደ አንተ ሰፍስፈው ይመጣሉ። ይሄንን መግለጫ የጌታን ውሳኔ ለመቃወም ማለት ነው። ሙህቲዒን ማለት ሙስሪዒን ማለት ነው። ፈጥነው በንዴት ተቃጥለው ደማቸው ፈልቶ እንዴት ጀነት የነሱ ብቻ ይሆናል? ለኛ ምንድነው የሚከለክለን? እያሉ ወደ አንተ እየሮጡ መጥተው በማሰፍሰፍ ዙሪያውን አይናቸውን እያጉረጠረጡ ያስፈራሩሃል ይላል። ምን ለመሆን ፈልገው ነው? በዚህ በመጮህና በሰልፍ ነው እንደ ጀነት የሚገኘው ይላል። አኒል የሚን ወአኒ ሽማል ዒዚን ዙሪያውን ማለት ነው። በግራም በቀኝም ጀማዓ ጉሩብ እየሆኑ ይጮሃሉ ማለት ነው። አንድ ጉሩብ በዚህ ያስተጋባል፣ ሌላው ደግሞ በዚህ ያስተጋባል። ጀነት የናንተ ብቻ ጥሪ ታደረጋችሁት የጌታ እስከሆነ ድረስ እኛስ ምንድነው የከለከለን? እኛንስ የፈጠረን እሱ አይደለም እንዴ? እያሉ ይጮሃሉና ያፈጣሉ ይላል ማለት ነው። አያጡመዑ ኩሉ ምሪእ ሚንሁም ዒዚን ማለት ጀማዓ ሙተፈሪቂን የተለያየ ቡድን ሆነው ልክ ተደራጅተው ማለት ነው። አንተ እንዲበል መፈከሩን ተዲያርለው አንዱ እዛ አንድ ቃል ያስተጋባል፣ ሌላው ደግሞ በዛ አንድ ቃል ያስተጋባል። የዛ ጊዜ በሙዛሃራ አስፈራርተህ የህዝብ ተቃውሞ አመት ተነሳብኝ ብለህ ግደለም ለእናንተም ጀነት ይደርሳቸዋል ብለህ እንድትወስንላቸው ነው። እና በዚህ መልክ አይደለም ጀነት የሚገኘው። ጀነት የፈለገ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ማሟላት እንዳለበት የራሱ መመዘኛ አስቀምጧል። በስርዓቱ አሟልቶ ይምጣ። ከዚህ ውጭ ግን በግርግርና በመጮህ ዙሪያውን ግሩፕ በመፍጠርና በማስተጋባት ጀነት ይገኛል ብለው የሚሞክሩ ካሉ እነዚህ ዋጋ ቢሶች ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አያጥማዑ ኩሉ ምሪእ ሚንሁም አን ይድኸለ ጀነተ ነዒም ከነዚህ ከካፊሮች አላህ ያስቀመጠውን መለኪያና መመዘኛ ሳያሟሉ ማንኛውም ሰው ዝም ብሎ በጉልበትና በማፍጠጥ በመጮህ ጀነተ ነዒም ጸጋማዋን ጀነት ዘሎ ሊገባባት ይፈልጋልን? በዚህ መንገድ ጭራሽ አይቻልም ይላል ማለት ነው። እና ጸጋማዋ ጀነት ማለት ሁሉ ነገር የተሟላባት እዚህ ቀረሽ የማትባለውን የዘላለሟን ጀነት እነሱ በመጮህና ግርግር በመፍጠር ሊገቡባት ያምራቸዋል። በዚህ መልክ ደግሞ ጀነት የሚገባ አይደለምና ሲያምራቸው ይቅር ይላል ማለት ነው። ከላ እና ይሄ የራሴ ውሳኔ ነው። እኔ ማንም ሰው በመጮህና በማንጓጠጥ ጀነት ማስገባው ማንም አይኖርም። ይሄን ቁርጡን ይወቁት። ኢና خلقناهم مما يعملون እኛ እኮ እነሱን የፈጠርናቸው ሚማ ያዕለሙን ከሚያውቁት ነገር ነው አይደለም እንደ ይላል። የሚያውቁት ነገር ነው ማለት በሌላው አያት እንደተጠቀሰው ሚማ ኢመሂን ይለዋል። ከበጣም አስቀያሚና ንፍጥ የመሰለ ከሆነ ፈሳሽ አይደለም እንደ ሰው የተፈጠረው። ሰው እኮ ማንም ሰው ራሱ ሊክድ አይችልም። ከዛ በጣም አስቀያሚ ከሆነ ንፍጥ ከመሰለ ፍሳሽ ነው የተፈጠረው፣ ከቁሻሻ ነገር ማለት ነው። ከዛ ነገር የተፈጠረ ሰው ለመጽዳት ከፈለገ ለጀነት ለመብቃት ከፈለገ በተውሂድና በዒባዳ መኮላት አለበት ማለት ነው።
እና በመሰረቱ ውዳቂና ርካሽ ነህ ለጀነት የምትበቃ አልነበርክም የሰው ልጅ ስትባል ማለት ነው። እና ጀነት እንደ መላእክት ያሉ ህዝቦች ንጹሃንና ቅዱሳን ነበሩ የሚገባቸው። ግን እናንተ የሰው ልጆች እዚህ ግባ ከማይባለው ንፍጥ ከመሰለው አስቀያሚ ነገር ተፈጥራችሁ ለጀነት የበቃችሁት በተውሂድና በዒባዳ ሰበብ ነው። ያው በተውሂድና ዒባዳ ስላጸዳችሁ ነው። እናንተ ግን ተውሂድና ዒባዳ ያልተቀበላችሁት ክፍሎች ከዛ ከርካሽና ከውዳቂ ነገር ነው የተፈጠራችሁት። እንዴት ተተረከረክ ዝም ብለህ ምንም ሳትጸዳ ዘለህ ጀነት ልገባ ትፈልጋለህ? ማና አንተ እስቲ ተናንተና ምን እንደነበርክ ረሳህ እንደ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና አስለል ኺልቃው እርግጥ ሁሉም ሰው ነው። ግን ሰው ወደ አስሉ ከሄደ ወደ መሰረቱ ከሄድክ ተናንተና የምታቀው አንተ ራስህ ያስቀያሚ የሆነው ሰው ሊያይብህ የማይፈልገው ንፍጥ የመሰለ አስቀያሚ ጠያፍ ነገር ነው። ከዛ ነገር የተፈጠረ ሰው ለጀነተ ነዒም የሚበቃው ቢፈድል ተውሂድ ወልዒባዳ ዒባዳና ተውሂድ ስላነጠረው ነው። ያን ስላስተካከለውና ስላጸዳው ተውሂድና ዒባዳ። ይሄን ነገር አንቀበልም ካላችሁ እኮ ደረጃችሁን ታቁታላችሁ፣ ከነፍጥ የተለያችሁ አይደላችሁም። ታዲያ እናንተ በዚህ ሁኔታ ያላችሁ ሳትጸዱ አላህ ያስቀመጠውን እንግዲህ ማስተካከያ ኮርስ ሳትወስዱና ተሐድሶ ሳትካፈሉ ዝም ብላችሁ ዘላችሁ እንደተጨማለቃችሁ ጀነት ልትገቡ ያምራችኋል። ይሄ አይታሰብም፣ ጭራሽ የማይሆን ነገር ነው ይላል ማለት ነው። ፈላ ኡቅሲሙ ቢረብል መሻሪቂ ወልመጋሪብ እና በምስራቆችም በምዕራቦችም ጌታ እምላለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ላ የሚለው ያው ለተእኪድ ነው የመጣው ኡቅሲሙ እንደማለት ነው። እና በምስራቆችና በምዕራቦች ጌታ እምላለሁ ማለት በራሱ ማለት ነው። ምስራቅን እንደምስራቅ ምዕራብን እንደምዕራብ አድርጎ የፈጠረውና ፀሐይን በመሐከላቸው ጨረቃን ከዋክብቶችን እንዲጓዙና እንደ አገልግሎት እንዲሰጡ አድርጎ የመደበው ጌታ አላህ አልዓዚም ነው። ስለዚህ በዚህ በታላቁ ጌታ እምላለሁኝ ይላል ማለት ነው። ኢና ለቃዲሩን እኛ የፈለግነውና የወሰነውን ነገር ለማስፈጸም ፍጹም ቻዮች እንደሆን በዚህ አረጋግጣለሁኝ ይላል። እና አላህ እንግዲህ Subhanahu Wa Ta'ala የማንነቱን ለመግለጥ በፍጥረታቶች ነው ብዙ ጊዜ የሚገልጽልን ማለት ነው። ፍጥረታቶች እንግዲህ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት፣ ሌት፣ ቀን፣ ሰማይ፣ መሬት የተባሉት ፍጥሮች ቀላል ነገሮች አይደሉም። እነዚህን ሁሉ ለመፍጠር የቻለ ጌታ ምንግ ነገር የሚያቅተውና የሚያዳግተው እንደሌለ ያረጋግጥልሃል ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ሌላው ቦታ ረቡል መሽሪቂ ወልመግሪብ ነበር የሚለው በነጠላ። እንደገና ረቡል መሽሪቀይን ወልመግሪበይን የሚልበትም ቦታ አለ። አሁን ደግሞ ወደ ጀምዓ ሳደገውና ረቡል መሻሪቂ ወልመጋሪብ የስት የተለያዩ አገላለጦች ማለት ነው። አንድ ቦታ የምስራቅና የምዕራብ ሲል አንድ ምስራቅና አንድ ምዕራብ አድርጎ ነው የገለጸው። ሌላ ቦታ ደግሞ ሁለት ምስራቅና ሁለት ምዕራብ፣ አሁን ደግሞ ብዙ ምስራቆችና ብዙ ምዕራቦች አደረገው ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? አንጻራዊ አገላለጥ ነው ማለት ነው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጥቅሉ የአንድ የምስራቅና ምዕራብ የሚለው ጅሃቱን በጅምላ በማየት ማለት ነው። በምስራቅ በኩል የሚወጡ የብርሃን ምንጭ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብቶች፣ ትልልቅ ከዋክብቶች በሙሉ መጀመሪያ የሚመጡት ከምስራቅ በኩል ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ የሚመጡበት ጅሃት አንድ ነው። የምስራቅ አቅጣጫ አንድ ጅሃት ስለሆነ በጥቅሉ እነዚህን ምስራቆች የፈጠረ ይላል ማለት ነው። የሚገቡበትም ደግሞ አንድ ጅሃት ነው ማለት ነው። እና አልመሽሪቀይን ወልመግሪበይን በሚል ጊዜ ደግሞ ወጭ የሆኑት እነዚህ የብርሃን ምንጭ የሆኑ ነገሮች ዋና ዋና አለቃዎቹ ምንድናቸው? ሁለት ናቸው፣ ፀሐይና ጨረቃ ናቸው ማለት ነው። እነሱን በማየት እነሱ የሚወጡበት ሁለት ነው ማለት ነው። ጨረቃ የራሷ መውጫ አላት፣ ፀሐይ የራሷ መውጫ አላት። የሚገቡበትም እንደዛው ነው። መስመራቸው ያው ጎን ለጎን የተለያየ ነውና ማለት ነው። ያሁን ገቢና ወጩን በማየት ዋናዎቹ ሁለቱ ዋናዎቹ ፀሐይ የራሷ መስመር አላት፣ ጨረቃም የራሷ መስመር አላት፣ መግቢያውም መውጫውም ማለት ነው። እንደገና በአጠቃላይ ወጮቹን ስታይሳ ፀሐይ ጨረቃ ብቻ አይደሉም፣ ብዙ ከዋክብቶች አሉ። እነዛን ሁሉ ደግሞ ስታያቸው ብዙ መውጫዎች የራሳቸው መስኮት የራሳቸው መስመር አላቸው ማለት ነው። እኛ እናውቅም ብዙ ጊዜ ያው አንድ ነው የሚመስልን በደንብ ተርኪዝ አድርገን ስለማንከታተል። ተርኪዝ አድርጎ የሚከታተል ሰው ግን እያንዳንዷ መውጫ የራሷ መስመር አላት፣ አንዷ በአንዱ መውጫ ላይ አትወጣም ማለት።
ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው እንግዲህ በጥቅሉም በዝርዝሩም ሲታይ ምስራቅን በዚህ መልክ የፈጠረና ያዘጋጀ ምዕራብንም በዚህ መልክ ያዘጋጀና ሁሉ ጊዜ እነዚህን የብርሃን ምንጭ የሆኑ ተንቀሳቃሽ ነገሮች ሁሉም በተመደበላቸው ቦታና ሁኔታ ጉዟቸውን የሚያስቀጥላቸው ማን ነው? አላሁ አልዓዚም ነው ማለት ነው። ይህን ባደረገ ጌታ እምላለሁኝ። እናንተ ስለኔ ማንነትና ምንነት ብትረሱና ብትዘነጉ እኔ አስታውሳችኋለሁኝ። እስቲ ይህንን አስቡና አላህ ምንም ነገር እንደማያቅተው ከዚህ ተማሩ ማለቱ ነው ማለት ነው። እና ለቃዲሩን እኛ በእርግጥ ቻይነን ይላል። እና የሚለው ያው ተውኪር ነው። እኛ በእርግጥ ማለት ነው። እንደገና ተውኪዱን ጨመረበት ላመልቀሰም ወላሂ እና ለቃዲሩን እንደማለት ነው። ምንም ነገር የሚያቅተኝና የሚያዳግተኝ ነገር የለም። ሁሉን ነገር ፍጹም ለማድረግ የሚችለው እኔ ለመሆኔ በምስራቆችና በምዕራቦች ጌታ እምላለሁኝ። ናገር መንገዱን እንግዲህ ምስራቅን እንደ ምስራቅ ምዕራብን እንደ ምዕራብ አድርጎ የተለያዩ የብርሃን ምንጭ የሆኑትን ነገሮች በእነዚህ መስመሮች ላይ በየለቱ ዝንፍ ሳይል ወደ ኋላ ሳይቀር ወይም ወደፊት ሳይቀድም ያለምንም መሰናከልና ያለ ታድሶ ሁል ጊዜ እንዲቀጥሉ ያደረገው ምን ያህል ኃይልና ጥበብ ያለው ጌታ መሆኑን ያሳያል። እና በዚህ ጌታ እየማልኩኝ ነግራችኋለሁ የፈለኩትን ውሳኔ ማስፈጸም እችላለሁ ይላል። እና ለጀሃነም የመደብኩትም ለጀሃነም ነው፣ ለጀነት የመደብኩትም ለጀነት ነው። ማንም በመጮህና በማንጓጠጥ እንደ ውሳኔ ሊያስለውጥ የሚችል የለም። ፀሐይና ጨረቃን በምስራቅ ውጡ ስላቸው እንደሚወጡ በምዕራብ ግቡ ስላቸው እንደሚገቡ ጀነት የሚገባና ጀሃነም የሚገባውንም እንደዚሁ ነው የምወስነው። እና የኔ ውሳኔ በማንም ጩኸትና ግርግር የሚቀየር አይደለም። ፀሐይ ጨረቃ በማንም ውሳኔ እንደማይመሩ ማለቱ ነው። ወማ ነህኑ ቢመስቡቂን እኛ ደግሞ በምንም ነገር የምንሸነፍ አይደለንም። ቢመግሉቢን ማለት ነው። መስቡቂን ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደርገዋለሁ ካለ ዓለም በሙሉ ቢያምስ ከሱን ውሳኔ ምንም ሊነካው አይችልም። ሁሉም ተንጫጭቶ ነው የሚቀረው። ተልባቢን ጫጫ ባንድ ሙቀጫ እንደሚባለው ማለት ነው። አላሁን ያለው ሁሉ ጊዜ ይሆናል። እናንተም የምታውቁት ነው በተግባር አላሁን ያለው ማን ነው ሊገታው የሚችለው? አሁን የንጋት ሰዓት ደርሷል፣ ፀሐይ ውጪ ቀን ሁን፣ ወዳው ይሆናል። አሁን ምሽት ነው፣ በቃ ፀሐይ ግቢ ጨረቃ ተተኪ ይሆናል። ግን ሰዎች ይህንን ሙዙሃራ ወጥተው ቢጮሁ ሊቀይሩት ይችላሉ? ቀኑን ወደ ሌሊት ሌሊቱን ወደ ማንም ዓለም በሙሉ ቢወጣ አንድ ግግር ቅንጣት ደቂቃ መለወጥ አይችልም። የጀነትና የጀሃነምም ጉዳይ እንደዚህ ነው። አላህ ለዚህ ወሰነው ለዚህ ነው፣ ለዚህ ወሰነው ለዚህ ነው። ከፈለክ ግን በስርዓቱ መጥተህ አላህ ባስቀመጠው መመዘኛ መወዳደር ትችላለህ። ያንን ጌታ ያስቀመጠውን ስርዓት ትተህ ግን በመጮህና በማንጓጠጥ ታልክ ፀሐይ ጨረቃን ራቱ በጩኸት ለውጣለሁኝ አቅጣጫቸውን እንደማለት ይቆጠራልና እኛ ያልነው ነገር ሁል ጊዜ ተፈጻሚ ነው። በማንም ተጽኖ አንሸነፍምና ውሳኔያችንን አንቀይርም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በመሆኑም ይሄን ተነገርካቸው በኋላ ፈደርሁም የኹዱ ወይልዓቡ እነሱ እንግዲህ ቁም ነገሩን ሰምተው በአግባቡ የማይሳተፉ ከሆነ ተዋቸው፣ ዝም ብለው በባጢላቸው ይዋኙ። እነሱ በውሸት ባህር ላይ የሚዋኙ ናቸው ማለት ነው። ኸውድ ማለት አንድ ትልቅ ባህር ላይ ገብቶ የሚዋኝ ዋነተኛ ወዳ ወዲህ ይዋናጨፋል በውሃ ላይ። እንደዛ ዝም ብሎ ይዘባርቅ ዝም ብለው የማይሰማ ከሆነ እንደፈለገ በባጢል ባህር ላይ ወይልዓቡ ይጫወቱ፣ ይዋኙ፣ እንደፈለጉ ይናኙ። ነገ ግን ምን እንደሚያጋጥማቸው ያያሉ ይላል። እስከ መቼ ነው እንደፈለጉ መዋኘትና መዘባረቅ የሚችሉት? ሐታ ይላቁ የውመሁም الذي يعادون የተያዘላቸውን ቀጠሮ ዕለት እስከሚያገኙ ድረስ። ያ ቀጠሮ ሲመጣ ሁሉም ተመደበበት ቦታ ላይ ይወድቃል። እስከዛ ግን እንደፈለክ መፈንጨቅና መዘባረቅ ትችላለህ ይላል። የውመ يخرجون من الاجداث ይህንን ውሳኔ ገቢራዊ የምናረግባቸው መቼ ነው? ተመቃብሮቻቸው ውጡ ተብለው በጥሪ በሚወጡበት ጊዜ። አጅዳስ ማለት ቁቡር ማለት ነው። እና አላህ ቂያማ ቀጠሮ በሚደርስ ጊዜ ሁላቸውንም እስራፊልን ንፋ ይለዋል። በሚነፋ ጊዜ ሁሉም ከየወደቀበት እንዳሸን ፈልቶ ተልትሎ ይመጣል ወደ ቀጠሮ ቦታ ማለት ነው። ሲራዓን በጣም እየፈጠኑ እየሰገሩ ይመጣሉ። ማንጓጠጥ የዛ ጊዜ አይኖርም ማለት ነው።
ጌታ ቀጠሮ ደርሷልና ፍጥረታት ተነሱ ለፍርድ ትፈልጋላችሁ ወደዚህ ኑ ተብሎ ጥሪ በሚያስተጋባ ጊዜ ማንም ጉልበተኛ ወደ ኋላ ሊያንጓጥጥና ሊለግም እንኳን አይችልም ሁሉም እየሰገረ ነፍሱን ስቶ ነው የሚመጣው ይላል ከአንነሁም ኢላ ኑሱቢን ዩፊዱን ልክ ወደ ድፊት የሚመጡ አዳኞችን መስለው ፍጥነታቸው ማለት ነው አውሬ የሚያጠምድ ሰው አሽከላ ያጸምዳል በሚያጸምድ ጊዜ ባሻጋሪ ሆኖ ይዘልኛል አልያዘልኝም ይከታተላል ልክ አውሬው ሲገባና ድፊቱ ሲይዝለት ሲያይ ወዳው ፈንቅሎ እንዳይሄድ ነፍሱን ስቶ ነው ሩጦ እዛ ሰግሮ የሚሄደው ማለት ነው ወዳው ምክንያቱም ቶሎ ታልደረስክ ያው ጉልበተኛ ከሆነ አውሬው ያንን እንትን በጣጥሶ ወዳውኑ ሊሄድብህ ይችላል ያ እንዳይሆን ድፊቱን አጥምዶ ባሻጋሪ የሚከታተል ሰው ወዳው ፈጥኖ ለመድረስ ነፍሱን ስቶ እንደሚሰግረው ያንን መስለው ነው የሚመጡት ያውስ መምጣት ቢሉስ መምጣት ነው ማለቱ ነው ኻሻአተና ብሷሩም አይኖቻቸው ያፈሩና የተሰበሩ ሆነው ተራቁም ዚላ ውርደት ተከናንቧቸው በዚህ መልክ ፈጥነውና ሰገው ነው የሚመጡት ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون እና ይመጣልና ይደርሳል ተብሎ ለዘመናት ሲነገራቸውና ሲቀጠራቸው የቆየው ቀን ይሄንን ይመስላል በዛ ቀን እኔ በፍቃዴ ተሞት አንስቼ በፍጥነት እንዲመጡ እንዳደረኳቸው ሁሉ ለጀነትና ለጀሃነም ደግሞ ድርሻና ምድቡን ማሳያቸው እኔ እንጂ እነሱ እንዳሉት አይደለም ይላል ማለት ነው እና እንግዲህ በጉልበትና በጩኸት የሚገኝ ነገር የለምና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈለጋችሁ ጀነትን ለማግኘት የሚያስፈልገውን ማሟላት ይኖርባችኋል ካልሆነ ግን ዝም ብላችሁ ብትጮሁ የእናንተ ጩኸት የትም አያደርሳችሁ ሲል አስተነቀቀ ወሰለላሁ ዐለ ነብይ